Hi students, now in this session we will discuss about translocation of organic salts. So in flowering plants, water, organic solutes, mineral nutrients and hormones are transported. So mineral salts are transported unidirectionally from root to shoot along with the transpiration stream. So organic compounds synthesized in photosynthetic organs are exported to all non-photosynthetic parts. The mineral nutrients taken up from the soil move in upward direction to growing regions. So but they may be withdrawn from such regions at the time of senescence and transported to other sites. Hormones are also transported in every amounts according to their physiological activity. So, for example, auxins. So, auxins are transported in a strictly unidirectional manner, and while gibberellins are transported in both upward and downward directions of the plant. So in a flowering plant, so there is a complex traffic of many substances in many directions. So each organ receiving some metabolites and exporting others. So long distance transport between organs through vascular system or vascular tissues is called as translocation. So more commonly, the transport of organ solutes through phloem is known as translocation. సో ముఖ్యంగా ఏంటంటే ప్లాంట్స్లో మెటబాలిక్ యాక్టివిటీ సక్రమంగా జరగాలంటే ఆ ప్లాంట్స్లో ఏం జరగాలి, వివిధ పార్ట్స్ మధ్య ట్రాన్స్పోర్ట్ జరగాలి. ఏమేమి ట్రాన్స్పోర్ట్? వాటర్, ఆర్గానిక్ సొల్యూట్స్, మినరల్ న్యూట్రియంట్స్. ఒక ప్లాంట్ లో ఒక పార్ట్ నుంచి ఇంకొక పార్ట్కి అది ఏం జరగాలి, రవాణా జరుగుతూ ఉండాలన్నమాట. సో కాబట్టి మొక్కలలో ఇలాంటి రవాణా జరిగే విధానాన్ని ఏమని పిలుస్తామంటే ట్రాన్స్లోకేషన్ అంటాం అన్నమాట. సో మినరల్ సాల్ట్స్ ఆర్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్ యూనిడైరెక్షనలీ ఫ్రమ్ రూట్ టు షూట్ అలాంగ్ విత్ ద ట్రాన్స్పిరేషన్ రూట్. సో ఇలాంటి లాంగ్ డిస్టెన్సెస్ కి ఇలాంటి రవాణా జరగడాన్ని, ఈ వాస్కులర్ టిష్యూస్ ద్వారా రవాణా జరగడాన్ని ఏమంటున్నామంటే ట్రాన్స్లోకేషన్ అంటాం. ఇలాంటి వాస్కులర్ టిష్యూలో ముఖ్యంగా వాస్కులర్ టిష్యూ ఇస్ మేడప్ ఆఫ్ xylem and phloem. It is a like that shape, which is the xylem and the phloem divided by the cambium. So the phloem is only involves to translocate the organic solutes from one part of the plant to another part of the same plant. సో అలాగా మనకి ఇక్కడ ఆక్సిన్స్ ని, జిబ్బరెలిన్స్ యొక్క హార్మోన్స్ ని ఎలా ట్రాన్స్లోకేషన్ జరుగుతాయో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేశారనమాట. ఆక్సిన్స్, జిబ్బరెలిన్స్. సో ఒక హార్మోన్ వీటిని ఏమంటామంటే ఫైటో హార్మోన్స్ అంటాము. సో ఒక ఫైటో హార్మోన్ అనేది యూనిడైరెక్షనల్ గా సెండ్ చేశారు, ఇంకొక ఫైటో హార్మోన్ ని బై డైరెక్షనల్ గా సెండ్ చేయడం జరిగిందనమాట. అలా సెండ్ చేసి ప్లాంట్స్ లో ఇలాంటి ఆర్గానిక్ సొల్యూట్స్, కర్బన ద్రావితాల స్థానాంతరణ అనేది ఎలా రవాణా చేయబడుతుందో అబ్జర్వ్ చేశారనమాట. సో ట్రాన్స్లోకేషన్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ సొల్యూట్స్. ఆర్గానిక్ సొల్యూట్స్ అంటే కర్బన ద్రావితాలు అంటాం. ట్రాన్స్లోకేషన్ అంటే స్థానాంతరణ. స్థానాంతరణ అంటే ఏంటి? ఒక పార్ట్ నుంచి ఇంకొక పార్ట్కి వెళ్ళడం అన్నమాట. సో ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ని ఎవరు గెయిన్ చేశారు అనేది గమనించినట్టయితే హిస్టారికల్ గా
So plants, first of all, Malphizi. Marcello Malphizi. Marcello Malphizi. And then Stephen Hales. Stephen Hales experimentally proved about the translocation of organic salts in the plants. So, according by them, there are different experiments are there. One is ringing or giddling experiment. Ringing or giddling experiment. And two is analysis of sap. Analysis of sap from aphid stylet. From aphid stylet. And evidences from tracer techniques. And last one is evidences from chemical analysis. Chemical analysis. So first one is ringing or giddling experiment is a method of breaking the continuity of the vascular tissue. For example, it is a plant wood or stem. So breaking the continuity of vascular tissues by their removal. So in giddling technique, a ring of bark is completely removed from stem or branch with wood left intact. So the ringing of phloem breaks the downward movement of organic solutes. So they collect above the giddle and cause the stem tissue to bulge. So the bark below the giddle dries up and dies. And second one is analysis of sap from aphid stylet. Here, so aphids are insects that draw sugary phloem sap from twig on which they feed. They puncture the seed tube in the stem
So during the experiment, the feeding effect is anesthetized with carbon dioxide and separated from its proboscis. So since probostatic pressure prevails in the sieve tube, the exudate comes out of the cut surface. So it is collected in micropipettes and then analyzed by chromatography. Efforts which are frequently used are Tuberculous salignus or Acrophanes pisum. So the results support the translocation of solutes takes place through the phloem sieve tubes. And then evidences from tracer techniques. The use of tracer technique confirmed that phloem is the tissue through which organic compounds are translocated, and particularly through sieve tubes. And then evidences from chemical analysis. Chemical analysis of phloem and xylem content reveal that phloem tissue is relatively richer in carbohydrates and organic nitrogen compounds as compared to xylem tissue. సో మనకి ఇక్కడ కర్బన ద్రావితాలు ఎలా స్థానాంతరణ చేయబడతాయని చెప్పడానికి ముఖ్యంగా ప్రయోగాత్మకంగా నిరూపించినటువంటి అంశాలు అన్నమాట ఇవి. సో వీటిని ఇక్కడ ఏమని పిలిచారంటే రింగింగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ లేదా గిడ్లింగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అని కూడా పిలిచారు. ఎవరు దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారంటే స్టీఫెన్ హేల్స్ అన్నమాట. సో ఇక్కడ ఏంటంటే స్టెమ్ యొక్క బార్క్ లో ముఖ్యంగా చెప్పుకున్నాం కదా, ఈ వాస్లార్ టిష్యూ అనేది ఉంటుంది. వాస్లార్ టిష్యూలో సో ఫ్లోయం అవుట్ సైడ్ కి జైలమ్ ఇన్సైడ్ కి మధ్యలో జైలమ్ ఉంటుంది అనమాట. ఇక్కడ ఫ్లోయం టిష్యూస్ ఉంటాయి. సో ఆ ఫ్లోయం టిష్యూ ఇంకా ఇదే క్లాస్ లో చెప్తాను ఫ్లోయం యొక్క స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది అనేది. దాంట్లో ఆల్రెడీ మనం ఫస్ట్ ఇయర్ లో నేర్చుకున్నాం అనుకోండి. సో అలాంటి ఈ ఫ్లోయం పార్ట్ లో కనబడేటట్టుగా ఫ్లోయం పార్ట్ రిమూవ్ అయ్యేటట్లుగా ఇక్కడ బార్క్ లో పూర్తిగా రిమూవ్ చేసి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ అప్పుడు దీని నుంచి ఒక సొల్యూషన్ అనేది బయటకు రావడం గమనించినారో, ఎప్పుడైతే దాన్ని మొత్తం తీసేసే కొద్దీ మొక్క అంతా డ్రై అయిపోయి పాడైపోయింది అనమాట. సో కాబట్టి ఫ్లోయం లో ఉండే టిష్యూనే సివ్ ట్యూబ్సే ఏం జరిగాయి, ఇలాంటి కర్బన ద్రావితాల స్థానాంతరించడానికి హెల్ప్ చేశాయి అని చెప్పారు అనమాట. అలాగే రింగ్ పోర్షన్ లాగా దాన్ని రిమూవ్ చేసి అబ్జర్వ్ చేశారు అనమాట. అట్లాగే ఇలాంటి సర్ఫేస్ లోనే ఏం చేశారంటే సో స్టెమ్ తీసుకున్నారు. సో ఆ స్టెమ్ తీసుకొని ఏం చేశారు, పూర్తిగా ఇలాగా సో ఈ సర్ఫేస్ లో ఏం చేశారంటే కట్ చేశారు. సో ఇది పై సర్ఫేస్, ఇది అప్పర్ సర్ఫేస్, ఇది లోయర్ సర్ఫేస్ అన్నమాట. సో జనరల్ గా ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ సర్ఫేస్ కట్ చేసినప్పుడు ఇది జైలం పార్ట్, ఇక్కడ ఫ్లోయం పార్ట్ కట్ చేశారు. ఇక్కడికి వీటిపైకి ఎఫిడ్స్ ని వదిలారనమాట. ఎఫిడ్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఇన్సెక్ట్స్. సో అలాంటి ఇన్సెక్ట్స్ యొక్క వాటి యొక్క ప్రోబ్స్ ఉంటాయి కదా, ఏమంటాం వాటి ముఖ భాగాలు ఉంటాయి కదా, ఆ ముఖ భాగాలకి ఈ సొల్యూట్స్, ఈ కార్బానిక్ సొల్యూట్స్ అనేటివి టచ్ అయినాయి అన్నమాట. సో వాటిని మళ్ళీ ఎక్స్పెరిమెంట్ అది మైక్రోస్కోప్ లో అబ్జర్వ్ చేస్తే కార్బోహైడ్రేట్స్ అనేటివి ఉన్నాయని కార్బోహైడ్రేట్ టెస్ట్ చేసి అబ్జర్వ్ చేశారు అన్నమాట. అంటే ఏంటి, విచ్ ఈస్ ద రిమూవ్డ్ పార్ట్. ఇక్కడ రిమూవ్ చేసేసాము, ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయంటే ఈ అప్పర్ సర్ఫేస్ నుంచి వాటి యొక్క సెక్రేషన్ జరుగుతుంది, లోయర్ సర్ఫేస్ నుంచి సెక్రేషన్ జరుగుతుంది అన్నమాట. అంటే ఏంటంటే సో మొక్క యొక్క ఏదో భాగం నుంచి ఇక్కడ రెండు భాగాలు, పై భాగాల నుంచి కింది భాగాల నుంచి ఇలాగా ద్రావాలు అనేటివి స్రవించడం అనేది జరుగుతుంది. ఈ ద్రావాలు స్రవించడం అనేది ఏ పార్ట్ అంటే అది ఫ్లోయమే, పోషక కణజాలమే ఇలాంటి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ జరుగుతుంది అని అబ్జర్వ్ చేశారు అనమాట. అట్లాంటి ట్రేజర్ టెక్నిక్స్ లో కూడా దీన్ని అబ్జర్వ్ చేశారు అనమాట. రేడియో యాక్టివ్ ట్రేజర్ టెక్నిక్ ద్వారా. ఇంకొంచెం కెమికల్ అనలైజెస్ లో కూడా దీన్ని అబ్జర్వ్ చేశారు. అంటే కార్బోహైడ్రేట్ టెస్ట్ చేసి అబ్జర్వ్ చేశారు అనమాట. అలా అబ్జర్వ్ చేయంగా ఫైనల్ గా ఏమని ప్రూవ్ చేశారు, దీస్ ట్రాన్స్లోకేషన్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ సొల్యూట్స్ ఓన్లీ బై ది ఫ్లోయం ఫ్రమ్
different parts of the plant into other parts of the plant. So అలాంటి ట్రాన్స్లోకేషన్ అనేది ఎలా జరిగిందో ఒకసారి చూద్దాం. ఎలా జరుగుతుందో So now in phloem translocation there is a sort of source and sink relationship which is not governed by gravitation. So metabolites move from source to growing and storing organs such as stems, young leaves, flowers, fruits, roots, cones, tubers. So these constituents the sink. సో ఇలాగా సోర్స్ టు సింక్ కి, సోర్స్ అంటే ఏంటి, ప్లాంట్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ని ఇలాంటి ఆర్గానిక్ సాల్ట్స్ ని ఎక్కడ ప్రిపేర్ చేయబడతాయో ఆ పార్ట్ ని ఏమన్నామంటే సోర్స్ అని, ఎక్కడికి చేర్చబడతాయో వాటిని సింక్స్ అని చెప్పబడడం జరిగిందనమాట. సో ఇక్కడ సోర్స్ ఏవి, లీవ్స్ అనమాట, యంగ్ లీవ్స్. సో ఎక్కడికి చేర్చబడాలి, ఫ్లవర్స్ కి, ఫ్రూట్స్ కి, రూట్స్ కి, కార్న్స్ కి, ట్యూబర్స్ కి, స్టెమ్స్ కి చేయబడాలి. కాబట్టి దీన్ని ఏమన్నామంటే సింక్ అనమాట. సో ఈ రకంగా సో లీవ్స్ విత్ దేర్ ఫోటోసింథటిక్ కెపాసిటీ కాన్స్టిట్యూట్స్ ద సోర్స్. సో ద ప్రొడక్ట్స్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ photosynthetes. So leaves. So leaves with their photosynthetic capacity constitutes the source. Which source? Organic salts or carbohydrates. So the products of photosynthesis are called photosynthetes. Photosynthetes. So the metabolites move from source leaves to different storing organs like stems, young leaves, flowers, fruits, roots, cones, tubers. They constitute the sink. సో ఇలాగా సోర్స్ నుంచి సింక్ కి ట్రాన్స్లోకేట్ చేయట్లో ఏ పార్ట్ ఇక్కడ మెయిన్ రోల్ అని చెప్పుకున్నాము, ఫ్లోయం అని చెప్పుకున్నాము. సో ఇప్పుడు అలాంటి ఫ్లోయం యొక్క స్ట్రక్చర్ ఏంటి ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం. సో ఫ్లోయం is a complex permanent tissue running almost parallel with the xylem tissue. It is a living tissue. It is a living tissue. సో నేను చెప్పేటప్పుడే మీరు నోట్స్ రాసుకుంటూ రండి, మీకు ఈజీ అవుతుంది. సో ఎక్కువ అవుతుంది అనుకోద్దని, మీకు ఏవి అర్థమైన టాపిక్స్ ఉన్నాయో, సెంటెన్సెస్ ఉన్నాయో, ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అవుతున్నాయో ఆ పాయింట్స్ అంతా రాసుకుంటూ రండి. సో ఇన్ angiosperm the phloem is made up of sieve tubes, here sieve tubes are sieve elements, companion cells, parenchyma. So here not shown here. So parenchyma generally it is looks like here it is stored of carbohydrates. Parenchyma, so
So sieve tubes, companion cells, parenchyma, and fibers. So out of these, sieve tubes are involved in translocation of organic solutes. So sieve tube consists of elongated cells arranged end to end. So the sieve tube members have transverse. So here sieve tubes are transverse or oblique end walls called sieve plates. So they are called as sieve plates. So the sieve plates are having sieve pores here. So the sieve plates and their pores are lined with the glucose polymer called callose. So the deposition of cellulose callose makes the pore diameter narrow. So in a mature sieve tube member, nucleus and vacuole are lacking and only cytoplasmic organelles like plastids, mitochondria, and endoplasmic reticulum are present in the peripheral cells or walls. So the lumen is filled with the protein which occurs as slime bodies in young sieve elements. So however in mature sieve element it is present as longitudinal starch strands of fibrils. So although the exact function of protein is not clear, it can plug the sieve plate pores upon injury of the sieve tube. So the sieve elements are associated with companion cells. So these cells have dense cytoplasm and distinct nuclei. So many plasmodesmata connect sieve elements, adjacent companion cells and phloem parenchyma. Though the exact function of companion cells they are always associated with the viable function phloem and are absent near senescent phloem. So in leaves they appear to absorb sugars and transfer them to sieve elements. So phloem parenchyma are thin wall cells. So they function in storage and lateral transport. So phloem fibers are thick wall cells that provide support and length. And phloem sap. So in most plants,
phloem sap, which is the translocated through sieve tubes, is called as phloem sap. So in most plants, sucrose is the only carbohydrate transported in the phloem. So other sugars, if at all present, occurs in the form of traces. So it is noticed that only non-reducing sugars are translocated, where reducing sugars and their phosphate derivatives are not found in the phloem sap. So amino acids, potassium as cations, organic acids, vitamins, hormones, viruses, and artificially applied chemicals are present in the phloem sap. And the path of phloem transported. So the vascular anatomy of minor veins in leaves, minor veins in leaves is important for understanding the phloem transport. So the large veins divide into smaller veins. So just you have to imagine it. So which is the leaf, it is the mid vein. The larger vein divide into small veins and ultimately into minor leaf veins like this. So each minor vein contains only one vessel representing xylem and one or two sieve tubes. So the vessel lies above the phloem tissue. So actively photosynthetic mesophyll cells are in close contact with the minor vein. So sucrose synthesized in leaf, mesophyll cells reaches minor veins through symplast. So it has been observed that osmotic potential of sieve tubes is higher than that of mesophyll cells. So for example, in sugar beet, the sieve tubes has an osmotic potential 2 to 3 megapascal. So while mesophyll cells have osmotic potential have 0.8 to 1.3 megapascals. So the process by which sieve tubes accumulate high concentration of sugars close to a source such as photosynthesizing leaf is called as phloem loading. So the increased accumulation of sugars in the sieve tubes causes negative water potential and water enters from surrounding cells into the sieve tubes due to osmosis process. So the turgor pressure builds up and the solutes move to a sink such as root, leaves or flowers. So this active transport process known as phloem unloading. సో ఇక్కడ ఫ్లోయం తెలుగులో పోషక కణజాలం అంటాము. సో పోషక కణజాలం అనేది ఎలా ఉంటుందో మనం గమనించినట్టయితే ముఖ్యంగా ఇది నిర్జీవ కణజాలం అన్నమాట.
ఇది సంక్లిష్ట కణజాలంలో మనం చెప్పుకునే దారువు పోషక కణజాలం రెండు ఉంటాయి. దారువు అనేది నీటి రవాణాకు, పోషక కణజాలం ద్రవ్యతాల స్థానాంతరణకు ఉపయోగపడతాయి. సో అలాంటి ఫ్లోయం అనేది ఒక సజీవ కణజాలము. సో దీంట్లో అతి పొడవైనటువంటి కణాలు ఉంటాయన్నమాట. దీంట్లో ముఖ్యంగా ఏవే భాగాలు ఉంటాయని చెప్పుకున్నాము. సీవ్ ట్యూబ్స్, సో వీటినే చాలని నాళాలు అన్నాము. సో తర్వాత కంపానియన్ సెల్స్, తెలుగులో సహకణాలు అంటాము. పారెంకైమా మృదు కణజాలము, ఫైబర్స్ నారలు అనే భాగాలుగా విభేదన చూపిస్తాయన్నమాట. సో సీవ్ ట్యూబ్స్ తీసుకున్నట్టయితే సో ఇలాంటి చాలా పెద్దగా పొడవైనటువంటి నాళాలుగా ఉండే నిర్మాణాలను ఏమంటామంటే సీవ్ ట్యూబ్స్ లేదా సీవ్ ఎలిమెంట్స్, చాలని నాళాలు అని పిలువబడతాయి. సో ఈ చాలని నాళాలు అనేటివి ముఖ్యంగా పొడవైన నాళం వల్లే ఏర్పడి ముఖ్యంగా ఎక్కువగా మెచ్యూర్ అయినటువంటి ప్లాంట్స్ లో బాగా అభివృద్ధి చెంది ఉంటాయి. సో దీంట్లో కేంద్రకం అనేది క్షీణించి ఉంటుంది. తర్వాత ప్రోటీన్లతో కూడినటువంటి జిగురు పదార్థాలు ఉంటాయి. సో రిక్తిక ఉండదు. రిక్తిక ఆవరించి ఉండే టోనోప్లాస్ట్ అనేది అదృశ్యం అవుతుంది అనమాట. సో ఈ సీవ్ దీనికి సన్నని రంధ్రాలు గుంపులుగా ఏర్పడతాయి అన్నమాట. సో ఈ ప్రతి రంధ్రం చుట్టూ కాలోజ్ అనే కార్బోహైడ్రేట్ పదార్థం అనేది మందంగా ఏర్పడి ఉంటుంది. కాలోజ్ అని చెప్పుకున్నాం కదా ఇక్కడ. సో ఈ రంధ్రాల ద్వారానే చాలినాల మూలకాలు ఉన్న కణద్రవ్యాలు ఒకదానితో ఒకటి కలిసి ఉంటాయి. సో ఆ ఆంజియోస్పెర్మ్స్ లో ఈ చాలినాళాలతో కలిసి ఉండే ఇంకొక పార్ట్స్ ఏమని పిలుస్తున్నామంటే కంపానియన్ సెల్స్ అన్నాం. సో ఇవి ఏంటంటే చాలని నళాలకు సమాంతరంగానే ఏర్పడి ఉంటాయి. ఇవి ఒకదానికొకటి ప్లాస్మా డెస్మాటాల చేత కలపడి ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఈ రెండు రకాల కణాల యొక్క జీవ పదార్థాలు ప్లాస్మా డెస్మాటా చేత కలిసి ఉంటాయి. అట్లాగే లీవ్స్ లో ఉండే ఈ క్లోరోప్లాస్ట్ నుండి ఆహార పదార్థాలను సో చాలని నాళాలు సీవ్ ఎలిమెంట్స్ లోకి పంపటానికి సో వినియోగ కేంద్రాలైనటువంటి ఏవి సింక్ అని చెప్పుకున్నాం కదా, లీవ్స్ కి స్టెమ్ కి లాగా ఆహార పదార్థాలను తొలగించడానికి ఈ కంపానియన్ సెల్స్ అనేటివి హెల్ప్ చేస్తాయి అన్నమాట. సో పోషక కణజాలంలో ఉండే మూడో కణజాలం ఏంటంటే ఫ్లోయం పారెంకైమా. సో ఇదేం చేస్తుంది, మృదు కణాలను పోలి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా దీంట్లో పోషకాలని నిల్వ ఉంచుకుంటాయి అన్నమాట. తర్వాత ఫ్లోయం ఫైబర్స్, వీటిని ఏమంటాము నిర్జీవ కణాలు అంటాము, నాన్ లివింగ్ సెల్స్ అంటాం అనమాట. ఇవి జస్ట్ గివ్ టు మెకానికల్ సపోర్ట్ ఇవ్వడానికి మాత్రమే హెల్ప్ చేస్తాయి. సో అలాంటి ఈ ఫ్లోయం ద్వారా స్థానాంతరం చెందే వాటిల్లో కార్బోహైడ్రేట్ ముఖ్యమైనది. దీంట్లో ప్రధానమైనది ఏంటంటే సుక్రోజ్. సో దీంతో పాటు కొన్ని మొక్కల్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రాఫినోజ్, స్టాకియోజ్, సార్బిటాల్, మానిటాల్ వంటి చక్కెర పదార్థాలు కూడా పోషక నళాల ద్వారా అదే పోలయం ద్వారా స్థానాంతరం చెందుతాయని కనుగొన్నారనమాట. సో అలాంటి ఈ వీటిల్లో సో సేకరణం చెందినటువంటి భాగాలు మాత్రమే రవాణా చెందుతాయని, సేకరణం చెందినటువంటి చక్కెర పదార్థాలు క్రియారహితంగా ఉంటాయని, ఇవి రవాణా చెందలేవని కనుగొన్నారు అన్నమాట. సో కాబట్టి వీటినే ఈ ఆస్మాసిస్ ప్రాసెస్ ద్వారా సో స్థానాంతరణ వేగాన్ని కూడా ఇక్కడ గుర్తించారు అనమాట. సో ఇది మొక్క యొక్క వయసును బట్టి, పెరుగుదల యొక్క రేటును బట్టి దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఈ స్థానాంతరణ ఫ్లోయం అనేది ఒక పార్ట్ నుంచి ఇంకో పార్ట్కి ట్రాన్స్లోకేట్ అయింది అనుకున్నది లోడింగ్ అంటాము. సో అది ఆస్మాసిస్ ప్రాసెస్ ద్వారా అన్లోడింగ్ అని అనుకోండి, అది ఫ్లోయం అన్లోడింగ్ అని చెప్పబడుతుంది అనమాట. సో ఇలాంటి స్థానాంతరణ అనేది ఎలా జరుగుతుంది అనేది మనకు మెకానిజం ఆఫ్ ట్రాన్స్లోకేషన్ లో నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చూద్దాం.